प्यारे बच्चों, अज की फिजिक्स की क्लास में तुहाडा फिर स्वागत है। कल आपां मैगनैटिक फील्ड दे विच जदों एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता तो उहदे उत्ते कितनी फोर्स लगती आ वो आपां पढ़िया सी। जिवें जेकर इस जगह के उत्ते मैगनैटिक फील्ड होवे जिन्हों असीं बी वैक्टर दे नाल डिनोट करते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू इधरले पासों एंटर करता विद ए वेलोसिटी बी, तो ये उत्ते मैगनैटिक लोरेंट्ज़ फोर्स लगती आ जिन्हों असीं डिफाइन किया सी एफ एम एज क्यू वी क्रॉस बी। इत्थे एक गल का ध्यान रखना जरूरी है बई फोर्स जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, मतलब क्यू वी बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वी एंड बी जिन्हों असीं थीटा कह दिंदे। हुण नाल दी नाल एक होर चीज़ ख्याल रखनी आ भी चार्ज का साइन की आ। जेकर सपोज करिए सिचुएशन नूं जिथे वेलोसिटी साडे कोल चार्ज की इधर नूं आ ते मैगनैटिक फील्ड साडे कोल इधर नूं आ, एंगल इन्हां दे विच थीटा है, तो जेकर चार्ज साडे कोल पॉजिटिव है, सपोज करो यह एक पॉजिट्रॉन आ, पॉजिट्रॉन इधर नूं आया, मैगनैटिक फील्ड इधर नूं लग्या, असीं राइट हैंड थंब रूल दे नाल फोर्स देखी कितनी लगी, तो वी तो बी वाले पासे नूं मूव करांगे तो फोर्स विल बी अपवर्ड्स, सो फोर्स विल बी लाइक दिस। पर जेकर यह चार्ज नैगेटिव होवे, इफ दिस चार्ज भी माइनस ही इलैक्ट्रॉन होवे तो यही फोर्स की डायरैक्शन उल्ट हो जाएगी। सो दिस वाज द फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव and the force will be downwards if the charge particle is a negative force, negative charge। सो इत्थे चार्ज का भी ख्याल रखना पैना। हुण असीं ये देखिए कि जेकर किसी जगह के उत्ते दोनों ही फील्ड मौजूद होण, इलैक्ट्रिक फील्ड भी होवे ते मैगनैटिक फील्ड भी होवे, ते चार्ज पार्टिकल क्यू जो है उहदे उत्ते फोर्स कितनी लगेगी। तो बच्चों जिहड़ा तुसीं पहली यूनिट दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक दे विच कूलम्स ला पढ़िया सी, इत्थे नाल वो भी अपलाई हो जाना। इलैक्ट्रिक फील्ड पढ़िया सी, सानू पता इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच कोई चार्ज आवे तो क्यू टाइम्स ई उहदे उत्ते फोर्स लगती है, तो जेकर नाल हुण मैगनैटिक फील्ड भी आ तो साडे कोल मैगनैटिक लोरेंट्ज़ फोर्स भी नाल लग जानी आ। तो इत्थे हुण असीं इलैक्ट्रिक फोर्स नूं एफ ई दे नाल डिनोट करांगे, तो टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स, टोटल लोरेंट्ज़ जो फोर्स है ये साडे कोल लगेगी एफ टोटल इक्वल टू एफ इलैक्ट्रिक प्लस एफ मैगनैटिक, दैट इज़ क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, जां असीं क्यू इहदे विचों कॉमन कढ सकते हैं क्योंकि चार्ज साडा सेम आ, प्लस वी क्रॉस बी। सो इस तरीके नाल असीं टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स एफ लोरेंट्ज़ कढ़ सकते हैं। हुण ये तो असीं देखिया कि एक चार्ज पार्टिकल, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल आया सी मैगनैटिक फील्ड दे विच ते उहदे उत्ते कितनी फोर्स लगी, दोनों फील्ड प्रेजेंट होण तां कितनी फोर्स लगेगी। हुण चार्ज पार्टिकल इदां तां सानूं पता नहीं लगदा, ना कोई दिसदा है अखां नाल, तां अज्यूम कर लैंदे आ, असीं ये देखते हैं भी जेकर एक कंडक्टर दे विच दी चार्ज पार्टिकल चल रहे होण, भाव एक कंडक्टर दे विचों दी करंट लंघ रहा, तो उहनूं असीं मैगनैटिक फील्ड च रख दईए तां उहदे उत्ते भी सुभाविक आ फोर्स लगेगी। सो उहदे उत्ते कितनी फोर्स लगेगी, आओ आपां इस आर्टिकल दे विच करिए जिसका नाम है मैगनैटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हुण इहदे लई असीं एक कंडक्टर कंसीडर कर लैंदे आ, एक तार कंसीडर कर लैंदे आ, जिन्हों मैं वड्डा करके तुहानूं समझाउण लई बोर्ड दे उत्ते इस तरीके नाल बनाया। हैगी है साडे कोल एक तार ही आ, जिद्दां दी आपां तार कॉपर दी यूज़ करते हैं, ये दोनों सिरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बैटरी ਦੇ ਨਾਲ करंट ला ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਵਨ ਚਾਰਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F = Q V क्रॉस B। ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਕਰੀਏ area of cross section of this wire is A and length of the wire is L। ਹੁਣ ਜੇਕਰ L ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵਾਇਰ ਮੋਟੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਪਤਲੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸਟੈਡੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਇਜ਼ ਸਟੈਡੀ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਏਰੀਆ A ਆ, ਲੈਂਥ L ਆ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦੀ ਵਾਇਰ? ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜੋ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੋ ਚਾਰਜਸ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਸੋ ਲੈਟ n small n be the number of charges in one unit volume। ਇਹਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? n। ਜੇ n 1 ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 1 ਬਨਾਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 10 ਬਨਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 50 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। ਸੋ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਚਾਰਜਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? n ਐਂਡ what will be the number of charge carriers in AL volume? So total charges in AL volume, यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ n ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? NaL। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਆ ਗਏ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਗੁਣਾ L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ n ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਨਾਓ ਫੋਰਸ ਔਨ one charge is QV cross B, force on NaL
L charges equal to N A L times Q V cross B। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਵਰੇਜ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ VD ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ NaLQ VD ਕ੍ਰੋਸ B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NaLQ into VD ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਲਾ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ I equal to NEA VD। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ N Q ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? E A ਤੇ VD। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਸੋ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ F ਬਿਕਮਸ I, ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ L ਕ੍ਰੋਸ B। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ ਫੋਰਸ ਔਨ ਏ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? IL ਕ੍ਰੋਸ B। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ IL B ਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਚਾਰजेस ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ V ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਪਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਕ੍ਰੋਸ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ perpendicularly inwards to the plane of the board। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਹੈਵ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਿਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ DL1 DL2 ਗੋਇੰਗ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ DLN ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? F = IL ਕ੍ਰੋਸ B।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ DL ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 to n। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ILN cross B। So the total force will be the summation of all the forces which are experienced by small portions of length। So most of the cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ summation ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ integral ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈਂਥਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4.1 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਆਫ ਮਾਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਲੈਂਥ 1.5 ਮੀਟਰ, 1.5 ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ। ਕੈਰੀਜ਼ ਏ ਕਰੰਟ ਆਫ 2 ਐਂਪੀਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ 2 ਐਂਪੀਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਏ ਮਿਡ ਏਅਰ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਮਤਲਬ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਏ ਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੀਨਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਬਾਈ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1.5 ਮੀਟਰਸ, ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਐਂਪੀਅਰਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਜਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ 180। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਈਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨਵਰਡਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਮਿਡ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਰ ਦਾ weight ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਸੋ mg ਇਹਦਾ weight ਹੋਏਗਾ। weight ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਏ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਅਪਵਰਡਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਨਾਲੋਜੀ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ mg ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ mg ਇਕੁਅਲ ਟੂ IL ਕ੍ਰੋਸ B। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ mg ਇਕੁਅਲ ਟੂ ILB, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ 90 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਸੋ B ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ IL। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਵਾਇਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 200 ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 200 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 10⁻³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ
करंट इट इज़ 2 एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। सो लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1.5 मीटरस। सो इनू हुण बेटे असी सॉल्व कर लेना। 0.2 टाइम्स 9.8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1.5 ਤੇ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਆਉਣਗੇ? ਟੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 0.65 ਟੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0.65 ਟੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ 10⁻⁻5 ਟੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਗਭਗ 10⁻⁴ ਟਾਈਮਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਏ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਬੁੱਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4.2 ਹੈ। ਇਫ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਐਕਸਿਸ। ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਵੇ ਵੁੱਡ ਦੀ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਬੀ ਫਾਰ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਏ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ QV क्रॉस B। V क्रॉस B ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ, ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ Q ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ V क्रॉस B ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। V क्रॉस B ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਕਰੂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿੰਗਰਸ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ। ਥੰਬ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਫੋਰਸ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨਵਰਡਸ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਫਾਰ ਏ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਟ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4.2 ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ IL क्रॉस B ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੈਂਥ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ
इन मैगनैटिक फील्ड। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨਵਰਡਸ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਐਵਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨਵਰਡਸ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। So now the direction of magnetic field is perpendicularly inwards to the plane of the board. Suppose करते हैं इधरले पासों एक चार्ज पार्टिकल Q है with a velocity v एंटर करता है। पार्टिकल एंटर किया इत्थे आया, इस जगह के उत्ते वेलोसिटी इधरले पासे नूं आ, मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड्स आ। तो असीं ये देखिए भी जेकर वेलोसिटी ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੋ V is along this side and B is along this side. So we will place a screw between the two. So V ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਕਰੂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ I am unscrewing it. ਸੋ ਸਕਰੂ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ force on this charge particle will be upwards. ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਪਵਰਡਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਸਕਰੂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਬਿਟ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਫਿੰਗਰਸ ਕਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ V ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਪੇਪਰ ਆ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਰੂ ਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਡਾਊਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਰੂ ਰੱਖਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਕਰੂ ਘੁਮਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਸੂਟੇਬਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ mv²/r ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ mv²/r। r is the radius of the circle in which body is moving। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ mv²/r ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q
V cross B has given this charged particle mv square upon r. So this forms our equation number 1. क्योंकि ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ QVB ਇਕੁਅਲ ਟੂ mv ਸਕੁਅਰ upon r. ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ r ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, r ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ QB ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ mv upon QB. So this forms an important relation for the radius of this circular path. ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏਗਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਏਗਾ, that depends upon the momentum. mv is the momentum of the charged particle. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਸੋ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਚਾਰਜ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ. ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ S = ut ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ = ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ. ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ S/u ਆ ਗਿਆ. ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ 2πr. ਸੋ 2πr ਅਪੋਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ v. r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਲ ਬੀ 2π ਅਪੋਨ v ਇੰਟੂ r. r ਇਜ਼ mv ਅਪੋਨ qb. ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2πm upon qb. Sorry. So time period of this charge does not depend upon the velocity. ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਾਸ ਤੇ, ਚਾਰਜ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 2πm upon qb, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ. ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 1 upon ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ. ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ 1 upon t. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ qb upon 2πm. So is the frequency of this charged particle which enters a uniform perpendicular magnetic field. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇਖੀਏ. ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2π upon t, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ 2π ਨਿਊ. ਸੋ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ qb upon 2πm into 2π. ਸੋ 2π ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ qb upon m. ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਓਬਲੀਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡਸ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਹੇਅਰ. ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ,
पर जेकर चार्ज पार्टिकल इस तरह आउंदा है oblique incidence, so this is the velocity vector of charged particle. सो जेकर मैगनैटिक फील्ड ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ oblique incidence ਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਏਗੀ। ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ V क्रॉस B ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। V ਤੋਂ B ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਸਕਰਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਰਿਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਸਕਰੂ ਲਾਈਏ ਘੁਮਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ V क्रॉस B ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ 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 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲੀਕਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਿਕਸ। ਹੈਲਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰਿੰਗ, ਤੇ ਜੋ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਚ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਿਕਸ। ਪਿਚ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਿਕਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ V ਪੈਰਲਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਚ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਿਕਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਚ ਆਫ ਦੀ ਹੈਲਿਕਸ P is equal to V parallel component and the time period of the helix। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ S is equal to UT ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ V parallel ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2πm/QB into V parallel component। so this will give us the pitch of the helix ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਬਲੀਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਏ ਹੈਲਿਕਸ। ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਸਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਥੋਂ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਬਲੀਕ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰੋਰਾ ਬੋਰੀਐਲਿਸ। ਸੋ ਔਰੋਰਾ ਬੋਰੀਐਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।